Alhamdulillah, ve salatu ve selamu ala Resulillah, amma ba'd. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu, hurmatu cemaat. Allah Teala her birinizlerden niyetinizlerde, tileğinizlerde kabul olsun. Cuma gününüzleri kutlu olsun. Daim aytабыз. Kimde kim Allah Teala'nın ünlerinden bir üye basıp gelçi olsa, Huday Teala'nın bir kadamına soğup jatsa, ikinci kadamına künösünü keçiret deydi. Her bir üzemi künökör pendeyiz. Başkan 10 kadamıza Huday soğup jatsa, sol kadamız menen pendeçilik kılıp getirgen kemçiliklerimizni Huday Teala'm keçirgen bolsun. Bizden oşal bugünkü temat bu nike jönünde eken. Nike jönünde eken. Anan köpünçe bayağı nikeni kimge kıydırabız deydi, hem nikeni imamga kıydıraslar. Ha? Meçitin imamı, resmi bir imam kıygаны bu jakşıraak nikeni. Antkeni oşal nike jurnalda köpünçe kattalat meçitlerde. Anan ki bir problem olganda dalil deysin de, mana men şu meçitten nike kıygamın, mına jurnalda kattalı dep. Anan köçeden birige kıydırıp alıp keyin erkek özü kiçine özüne işenbegen erkek bolsa taştap ketip kalsa ne? Kaytan tabaz mana. Oşondan togandar şol nikede öte ehtiyat boluş gerek. Özü nike degen şeriatыбызda erkek menen ayaldın künödөн saktanıp артынан tukum kaldırуу üçün baş koşuusu bu nike dep eseptelet. Nikede ekөөsü dagы musulman boluş gerek. Negide. Birөөsü başka dinde olsa anda nike jarabay kalat da. Misalı ekөөsü jaşap öyle birөөsü baptist bolup ketсе, anda nike buzulат. Kuday saklasın. Anan bizde şeriatımızda tengdik degen nerse de karılat da. Kırgızda söz var. Teng tengi menen, tejek kavu menen deydi. Tengdik de karalış gerek eken da. Eğer öte bay menen öte kede bolup kalaturan bolsa, anda dagın şol jaşoonun ketişi kıyın bolup kalat da. Sebep bir-birine düşünüksüz meseleler payda bolup kalat da. Turmuşta biz körgönbüz. Bir bay kişinin balası bir kedeyrek bir kızdı yaş görüp kalan eken. Biz teң emespiz, siler baysыңар, biz kedeybiz dese, "Jok" dep, suyup kalgan da jigit. Jok. Normal olup ketет buyagıda üylengen. Keyin kızdın ata-enesine kelet da, kelgende çoğun bir koşkor soyup konoktoptur. Tapkanın konoktayt da. Konoktasa tigi bala keyin bargan eкен baştaptır da balanın tuğanlar. Bir koy soyup turup bir ayıldı konoktop koydular. Bir жылқы soydular. Büt Kırgızstan'a jetse kerek ha dep uje baştaldı deydi da bayağı jerde çıkarasan. Bolboğan nerse? Misalı biz jaşoga tamak jeş üçün jaralgan emesmiz biz, to'g'rimi? Ko'rbeysizlar. Alardın dengeli başka, buların dengeli başka da. Oşo sebepten ata-baba bekar aytkan emes da, teң menen, teze kavu menen dep. Egerde dengeli birdey bolsa bir-birini düşünet da. Oşol jagda sözsüz türde bizde karaladı. Andan akılesi töp boluş gerek. Nikede akılesi töp boluş gerek. Oşol ne? Özü akılın kalça biliş gerek da. Oşol ne? Üylönüp jatkanın, men üylөнгөндөн кийин жоопкерчилик мага жүктөлөт. Ошону мен багышым керек, ошону карашым керек деп туруп, ошого bir акылы жете турган болуш керек. Кыз дагы ошол не? Турмушка чыгып атканда акылы жете турган болуш керек. Мен турмушка чыктым, бирөөгө үй бүлө болдум. Мен ал мага ишенип жатат, мен ага ишенип жатамын. Демек мен анын тукумун улантышым керек. Анын балдарын тарбиялашым керек. Деген bir nersени al akılы менен өзү түшүнүп биле турган деңгээлде болуш керек да. Эми анан эң негизгиси бул бойго жеткен болуш керек. Бойго жеткен болуш керек. Ошол себептен бизде эмне 18 жаш курагы, эркек аял айырмасы жок. Мисалы бизде мыйзам боюнча 18 жашка жетелек болсо эркекпи, кызбы, уже мыйзам боюнча уруксат берилбейт да. 18ге толгон болуш керек. Bizde bu mıyzam boyunca, şeriatımız boyunca negizi bu 9 yaştan kızlar jetilet, 12 yaştan balдар jetilet dep keledi. Bирок бұл жерде өзү жетилгени менен акыл эсин да карашыбыз керек да биз. Алар 9 жашта дагы жаш бала да. Бала деле 12 жашта жаш бала. Азыр мындай заманда 30 жашка чыкса деле жаш баладай жүргөндөр бар, атасынын пенсиясы менен жашагандар бар мисалы. Карап көрсөк, туурабы? Семьясы бар, 1-2 баласы бар. Atasının pensiyası menен жашагандар бар. Баласын бага албайт көпчүлүгүчү. Кээбирлери болот да андайлар, барысы эмес. Ошондуктан биз ошол жагында карашыбыз керек тугандар. Акыл эси төп болуш керек. Андан эң негизги никеде негизгиси бул күбө шарт. Мисалы bizde айыл жерде көбүнчө көшөгөнүн ичине кызды отургузуп коет, бер жакта бала отурат.
Kızdan makıldığını sorasa kız uyalıp unçukpay oturuyorsa jеңелери oha dep koyat. Көрөсүңөр, никеси бар аялга нике жүрбөйт. А никеси бар да. Аны болсо кейбир чала молдолор не кылат? Никени байлап коет. Кыз менен бала никеси жашоо коркунучу бар. Кудай сактасын. Ошол себептен көшөгөн ичинде күбөлөрдөн сураш керек. Өз кулаңар менен уктуңарбы? Өз оозу менен макулдугун бердиби деп туруп ошону сураш керек. Баягыча. Сураш керек ошол нерсени. Эгер эки күбөнүн бирөөсү укпай калса, анда да нике жарактуу болуп калат. Анткени бул күбөдө оңой нерсе эмес. Эртең кыямат күнү Кудайдын алдына барганда, мен өз кулагым менен укканмын, өз оозу менен айткан деп туруп, ошо күбөлөр дагы Аллахтын астында күбөлүккө өтүп берет. Бул никенин дагы ошо негизги шарттары бул күбө болуп эсептелет. А күбөдө эки эркек болуш керек. Же болбосо бир эркек, эки аял болуш керек. Миллион аял болсо дагы күбөлүккө жарабайт, эгер бир эркек болбосо. Ошондуктан ошол эмени карашыбыз керек. Анан ошол эмеге дагы күбөгө киргенде дагы мындай жакшы адамдар караш керек да. Кээ бир жерге нике кыйганы барып каласың, мас болуп алган баягы жердечи. Күбөгө ким кирет деп сүйлөй албайт өзүчү. Башка эч ким жок да, эмне кылат анан? Кишилер мындай дурусураак кирле дейсиң да, башка арга жок. Не дейсиң анан? Мындай нормально сүйлөнө турган кирле дейсиң да баягы жерде. Кудай сактасын. Ошол жагында бир караш керек. Анан бул жерде көбүнчө бизде Кыргызстанда үйлөнүү кыйын болуп баратканы кыз тараптын койгон шарттары кыйындап кетти да. Сен ресторанда той өткөрөсүң деп туруп, кыз тарап шарт коюп жатат да. Элестетип көр. Кызын бере элек шарт коюп жатат. А негизи шарият боюнча кыз тараптын акысы жок эркекке шарт коюп буйрук бергенге. Алыбай алына жараша дейт. Эркек өзү билет. Той өткөрөбү, же той чук өткөрөбү дегендей баягы жерде. Ажырашкандарды көрүп атабыз азыр. Үйлөнгөн, сен ушундай той өткөрөсүң деп кыз тарап мажбурлап ошол күйөө болот тарапты. Ресторанда той өткөргөндөн кийин карызынан кутула албай Россияга кетет, аялын таштап, ошондой болот, мындай болуп туруп ажырашып кеткендер толтура. Анан 2 күндүн биринде аялын жемелейт да, сенин атаңдар кылды ушуну. Негер ошолор ушундай шарт койбогондо, ошо ресторанга кеткен ол 200 000 сом менен биз кыйла бир маселеди чечип алмакпыз деп туруп. Жок эле дегенде 200 000 сом берет да ошо ресторангачы. Жок эле дегенде берип коет. Талага кетип атат да. Ошону үйдө өткөрсөм эмне болот? Туурабы? Үйдү неге жашайбыз? Үйдү неге алганбыз? Үйдү эмне үчүн салганбыз баягы жерде? Туғандардың биримдиги деген нерсе бар бул жерде. Тамага шорпо бышырып дегендей, туурабы? Туғандар отуруп, таанышып, бири-бири менен кызмат кылып, идиш-аяк жууп, келин-кесектер. Бул биримдик тууганчылык деген ушундай да. Булса качан? Заңгараган үйлөрдө салган, дагы заңгараган кафеге той өткөрүп атат баягы жерде. Мен угуп алып таң калдым. Ошентип мажбурлап, мына кымбатыраак мындай кафеге өткөрөсүң деп мажбурлап, бир 2 окуяны уктум да. Акчасы элдерден үмүт кылат экен да, элдерден түшкөн акча деп. Элдерден түшкөн акчанын бети дагы жетпей, кыз менен баланы залыкка алып калып чыгарбай коюптур бир кафеденчи. Уят, эстетип көрүңдөр. Кандай бул? Эми жаңы жашоосун баштап атса, акчаны төлөсөң чыгасың, болсо чыкпайсың деп кафедегилер чыгарбай камап койгон, бүт бары кетип калган, экөө калган дейт. Түндөлөрү анан бирөөлөрдөн карыз сурап эптеп, ошону жабып туруп, андан кийин чыккандар бар экен да. Кандай болсун ушул эле? Кыргызда сөз бар. Карга баласын аппагым дейт, кирпе баласын жумшагым дейт деп коет. Ничи биз өзүбүздүн балабыз менен кызыбызга ушундай бир жаман нерсени үйрөтүп атабыз? Андан көрөкчү ошол кафеге кеткен акчаны же башканы туугандар ортого жыйнап туруп той кылбай эле, жөн эле ушуларга бир участок алып берип коелу десе болобу? Туурабы? Ошо кафеге канча кетет? Толтур акча кетет. Ал жерде кафенин акчасын төлөйсүң, продукт аласың, жотунда бир 5 000, 10 000 доллар кетип калат. 10 000 долларга дагы кошумчаларды кошуп туруп, же болбосо бир рассрочкага бир квартира алып берип койсок, кантет мисалы ошого? Эки тарап сүйлөшүп туруп, туурабы? Эми элдерге эмне? Элдер тамак жеп эле жүрөт. Эме ашка калыптырбы? Элдер чакырбай эле ушундай кылалы, Кудай деп туруп, эки куда сүйлөшүп туруп, ортодо
ошол балалардын бир нерсесинде жарайтырган алып берип койсо болобу? Же болбосо бир ошол үйдүн жанында ушу времянкаңды магазин кылып берели деп туруп, магазин ачып берип койсо болобу ошолордун? Келечеги үчүн жакшы да, кыйналбай, бактылуу жашайт да. Бизде көбүнчө дежурныйлар бар да, туугандардын арасында. Болмок беле ушинтип кантип болсун, же ушуну өткөрүш керек дейт да. Өзү бир тиын кошпойт да. Жөн эле баягы тозоктун көсөбү деп коет да андайлардычы. Болбойт, болмок беле ошол уят го деп ар нерсени айтып берет. Мен кылбасам сен кылып бересиң десең жок дейт да. А болду анда мен деле кылбайм десең кутуласың. Ушуну айта албайт да биздикилерчи. Боло ошондой кылса бул ар ким ар нерсе кылыш керек дей берет. Макул, мен кылгым келбей атат. Сен кылып бересиңби десең жок дейт. Бардыгы тормозду басып задныйга берет да баягы жердечи. Эки кудай эле сүйлөшүп алса болот ошол нерсе. Канча үй бүлөлөр бактысыз болуп атат. Үйлөндү, ошол жака кетти. Эми 10 жыл мурда Кудай сактасын, мен айткым келбеди, бирок ушул жерде бир айтып коеюн. Негизи туугандар ошол никеден кийин баягы той өткөргөндө элди да кичине ойлойт туугандар. Эл тажады тойдон. Эл тажап калды. Мисалы баргысы келбейт тойго. Рахматулла Чубак ажыктын өлгөнүгө деле, Чубак ажынын өлгөнүгө 4-5 жыл болуп калды. Ошол убакта эле айтат эле, элдер тажап кетти тойдон деп. Мисалы тойду жактыргандар жок да, мисалы. Кимдер тажадыңыздар тойдон? 5 саат убактың өлөт да жөн эле. Текке кетет. Кол көтөрүңүздарчы. Баргым келбейт дегендер. Мына 50% кол көтөрүп атат. Тажайт баягы жердечи. Адамдын өмүрү кайтып келбейт. Бир жолу берилет. 100 адам, 200 адам чакырып алып ошолордун өмүрү менен ойношуп атабыз бизчи баягы жерде. Мисалы саат 7-ге чакырса 8-де 9-да келет адамдар. Неге десе, баары ошол убакта башталат деп. Бул кечигүү деген бирөөлөргө бир кыянат кылуу деген сөз. Мисалы 100 адамды чакырган болсо, 2 адам 2 саат кечигип келсе, демек ошону 200 адамга көбөйтүңүздөр. Ошончо адамдын убактысы үчүн кыяматта жооп беребиз да баягы жерде. Бул мейлеми? Убакыт ысырапка кетип атат. Барсак мисалы антракт деп коет, баардыгы сыртта чыгып турат. Музыкадан деле тажаптыр адамдарчы баягы жердечи. Арга жок эле барат да ошол уят болуп калбайын деп. Же барат да отуруп кайра кетип калат. Не зарыл дейм да баягы жерде. Же болбосо мисалы ошол тойго кеткен акчага 1 жылдык бир ижара акысын, бир квартира алып төлөп койсо, жыргабайбы баягы 2 жаш. Туурабы? Бир шарты менен мына 1 жыл бизден жардам болсун, ушул жерде мына 1 жыл жашагыла шарты менен деп. Кудай сактасын. Ел дагы эле ошол нерсе жетелек да. Элдерге жетелек. Анан бул жерде ошол ата-эне кызды да баланы да тарбиялаш керек да. Кызды да баланы да тарбиялаш керек. Негизи кыздын баланын тарбиясы ошол ата-энеге байланыштуу. Ата-эне үйдөн тарбиялаш керек. Мисалы эркек балдарга энеңдин айтканы кыл, апаңды сыйла, апаңды капа кылба деп ошентип айтып туруш керек ата. Аял болсо, атаңды капа кылба, атаң не десе ошол деп туруп, аял ошентип айтып туруш керек да. Нике кыйганда мен көбүнчө айтамын да. Келинге айтамын. Бала күйөөнү жакшы көргөндөн кийин анын ата-энеси жаман болуп калмак беле. Ата-энесин дагы сыйлагын. Ата-энесин колго алып туруп, жакшылап ошону патхалимдик кылып ошолорду колго алып ал, күйөөң жиниңе тийсе, кайнатаң айтсаң өзү гайкасын бурап коет деген да баягы жердечи. Анан мен ошо үйлөнгөн балага айтам да, сен аялыңа бир белек алсаң, сөзсүз түрдө анан кымбатыраагыны энеңе кошо алып жүр деп айтам да. Никеде сөз эскертем да. Анткени эне да канткени менен аялына белек алып бере турган болсо, ушу жан келген аялына ушунча белекти алып берип атат, мага бир белек алып берген жок деп ою кетет экен да эненинчи барбырчы. Мисалы эме силерге бир суроо да мындай кызыкчылык үчүн. Кимиңдер аялыңыздарга 10 000 сомдук белек алып бердиңиздер, семейнилар. Бар алып бергенсиздерби 10 000 сомго? Энеңиздерге 20 000 сомго алып бергенсиздерби? Экеси аз да. Экеси азыраак энеме алып бергем деди, экеси көбүрөөк аялыма алып бергем деди. Көрбөйсүздарбы?
Аял қалғанда енеге қоша алып жүріңдер туғандар. Ененің көңілі нәзік болады. Енені сүйініш керек. Мен осы келінге дағын айтамын да, келін, сен адыр тұрмысқа шықтың, күйең екең продуктаға барасың, азық түлік қыласың, базарға барғанда, қайненеңе жоқ дегенде бір шоколад ал естен жүрлі деймін да баяғы жерде. Тура ғой? Продукт алып келіп күнәсіз. Апа, мына сізге бір шоколад алып келдім, мына чайменен қоса ішіп алың деп, келін шоколад беріп тұрса, қайсы қайнене жаман көрсін, не? Тура ғой? Айтам, қайнатаңа жоқ дегенде бір нәски алып тұрла деймін баяғы жерде. Бір нәски, байпақ менен естеп тұрла базарға барған сайын. Анткени жаштар қарайды екен, аталары болса балдарды бағам деп, бір нәскini жыртылғанша бір ай екі ай киеді екен да, аны ешкім ойлаған жоқ.